आमर त्राणकर्ता प्रभु जीशु ख्रीष्ट को आराधना धन्यवाद स्तुति हो। पुण्य कृष्ण चिन्ह द्वारा आंभ मान शत्रु ठारू आंभ मान रक्षा कर। हे ईश्वर पिता व पुत्र एवं पवित्र आत्मा नाम आमेन। प्रभुंकर दूत मारिया को संवाद देले पवित्र आत्मा तेजरे संतोषता हेले। नमस्ते मारिया अनुग्रहरी पूर्णा प्रभु तुमरी संगरे नारीगणक मध्य तुमे धन्य एवं धन्य तुम्हार गर्भर फल जीशु। ओई परमेश्वर माता पुण्यमयी मारिया आंभे माने पापी आंभमानक निमंते वर्तमान व आंभमानक मरण समय रे निवेदना करो। देख मु तो प्रभुंकर दासी तुमर वचन मोठारे चरितार्थ हेउ। नमस्ते मारिया अनुग्रहरी पूर्णा प्रभु तुमरी संगरे नारीगणक मध्य तुमे धन्य एवं धन्य तुम्हार गर्भर फल जीशु। ओई परमेश्वर माता पुण्यमयी मारिया आंभे माने पापी आंभमानक निमंते वर्तमान व आंभमानक मरण समय रे निवेदना करो। देववाणी देह परिग्रह कले एवं आंभमानक मध्य वास कले। नमस्ते मारिया अनुग्रहरे पूर्णा प्रभु तुमरी संगरे नारीगणक मध्य तुमे धन्य एवं धन्य तुम्हार गर्भर फल जीशु। ओई परमेश्वर माता पुण्यमयी मारिया आंभे माने पापी आंभमानक निमंते वर्तमान व आंभमानक मरण समय रे निवेदना करो। ओई परमेश्वर पुण्यमय जननी आंभमानक निमंते निवेदन कर। जेपरि आंभे माने प्रभु श्रेष्ठंकर प्रतिज्ञा बलर यज्ञ हेउ। प्रार्थना प्रभु दूतंकर संवाद जगरे तुमर प्रिय पुत्र प्रभु जी श्रेष्ठंकर अवतार विषय रे आंभे माने अवगत हेलु। ताहांकर क्रूस जंत्रणा बलरे पुनरुत्थान गर्भ प्रति आकृष्ट हेबा पाई आंभमानकर आत्मा रे तुमर अनुग्रह वर्षण कर। आंभमानकर प्रभु श्रेष्ठंक मध्यस्थता रे आमीन। प्रभात प्रार्थना प्रेममय स्वर्गीय पिता तुम प्रदत्त एही सुप्रभातर प्रथम मुहूर्तरु आमे तुमको प्रेम भक्ति स्तुति वंदना तथा आराधना करुछु। गत रात्रिर अनुग्रह निमंते आमे तुमको कृतज्ञता ज्ञापन करुछु। आज आमर शरीर मन आत्मा तथा सकल चिंता भाग्य कर्म सुख दुख विमला मेरी हृदय माध्यम और समस्त साधु साथी मध्यस्थता तुमको समर्पण करुछु। प्रिय प्रभु जीशु आमर समस्त चेष्टा को आशीर्वाद कर व सकल कार्य को नियंत्रण कर। तुम दिव्य रक्त रे आमको आवृत करी आमर जत्न नियो। जेपरि कौनसी दुष्ट शक्ति आमको तुम ठारू दूरे नेबाकु सक्षम न हुए। आज आम स्मरण रे आसुथिबा प्रत्येक को तुम प्रेम प्रदर्शन करबाकू आंभमान कृपा कर। आज आमे सम्मुखीन हेबाकू जाउथिबा प्रत्येक व्यक्ति वस्तु और परिस्थिति को तुम अनुग्रह दान रूपे ग्रहण करबाकू आंभमान को साहाय्य कर। तुम दिव्य इच्छा रे आज जदि आमर मृत्यु हुए तेबे तुमर दिव्य मुख दर्शन सौभाग्य आंभमान को प्रदान कर। प्रेममय प्रभु आमर पिता माता भ्राता भग्नी आत्मीय स्वजन गुरुजन उपकारी तथा प्रार्थना आवश्यक करुथिबा समस्त को अनुग्रह रे पूर्ण कर। सेमानक आध्यात्मिक व शारीरिक आवश्यकता रे सेमानक साहाय्य कर। वेदना रे सहन शक्ति दुर्घटना रे सुरक्षा जंत्रणा रे आश्वासन असुस्थता रे स्वास्थ्य और दुख रे आनंद प्रदान कर। ख्रीस्तवासी आत्मा मान को नित्य शांति प्रदान कर। आज दिन रे मृत्युर सम्मुखीन प्रत्येक व्यक्ति को तुम प्रेम रे शांति प्रदान कर। प्रलोभन आड़ को गति करुथिबा व्यक्ति मान को करुणा प्रदर्शन कर। निष्ठार सह जीवन यापन करुथिबा व्यक्ति मान को अध्यवसायता प्रदान कर। पवित्र धर्म मंडली तथा समस्त राष्ट्र गुड़िक मध्य तुम्हें आशीर्वाद कर। हे आमर रक्षीदूत तुम ठारे समर्पित आमको आज दिन सारा संरक्षण और परिचालन कर। आमेन।
ସଂକ୍ରାମକ ରୋଗ ବ୍ୟାପିବା ସମୟରେ କରିବା ପ୍ରାର୍ଥନା। ପିତା ଓ ପୁତ୍ର ଏବଂ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କ ନାମରେ ଆମେନ୍। ଜୀବନ ଓ ମୃତ୍ୟୁର ଆଧାର ହେ ଈଶ୍ୱର, ଶାରୀରିକ ସୁସ୍ଥତା ତଥା ଦୀର୍ଘ ଜୀବନ ଦେଇ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ଅନୁଗ୍ରହ କରିଥିବାରୁ ଆମେ ତୁମର ଆରାଧନା, ଧନ୍ୟବାଦ, ସ୍ତୁତି ଓ ପ୍ରଶଂସା କରୁଅଛୁ। ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ରୋଗରେ ଆକ୍ରାନ୍ତ ହୋଇ ଦୁଃଖରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିଥିବା ତଥା ପିଶାଚର ବନ୍ଧନରେ ବାନ୍ଧି ହୋଇଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କୁ ଅଦ୍ଭୁତ ଭାବରେ ଆରୋଗ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରୁଥିବା ତୁମର ଦିବ୍ୟ ପୁତ୍ର ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ରକ୍ଷକ ହେବା ନିମନ୍ତେ ପ୍ରଦାନ କରିଥିବାରୁ ଆମେ ତୁମକୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଅର୍ପଣ କରୁଅଛୁ। ଆମ ଦେଶରେ ବ୍ୟାପି ଯାଇ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ଆତଙ୍କିତ କରୁଥିବା କରୋନା ଭୂତାଣୁ ସଂକ୍ରାମକ ରୋଗରୁ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ରକ୍ଷା କର। ତୁମେ ଇସ୍ରାଏଲମାନଙ୍କୁ ବିଭିନ୍ନ କ୍ଲେଶରୁ ରକ୍ଷା କରି ସୁରକ୍ଷିତ ଭାବରେ ତୁମର ସେହି ପ୍ରତିଜ୍ଞାତ ଦେଶକୁ ପହଞ୍ଚାଇଥିଲ। ଏଣୁ ଦୟା ବହି ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ସକଳ ପ୍ରକାର ସଂକ୍ରାମକ ରୋଗରୁ ଦାଉରୁ ରକ୍ଷା କରି ଆମର ଯତ୍ନ ନିଅ। ତୁମେ ଯୁଗ ଯୁଗାନ୍ତରେ ବିରାଜମାନ ହୋଇ ରାଜତ୍ୱ କରୁଥାଅ। ଆମେନ୍। विशेष भाव में प्रत्येक परिवार जहाँ किसी धन संपत्ति ईश्वर पाखे समर्पण कर संपत्ति मालिक होती से तेणु ईश्वर पाखे विश्वास रखी ईश्वर पाखे विश्वास स्थापन कर सदा सर्वदा बचा एवं धन संपत्ति आम विश्वास को हटेवा उचित। धन संपत्ति विश्वास न रखी ईश्वर सदा प्रभु आम विश्वास करवा सदा भगवान को सब किसी आशीर्वाद करके अनुग्रह प्रदान करेंगे। आसंता हम देश को समर्पण करें आज दिव्य संतान आरंभ करेगा।
पिता ओ पुत्र एवं पवित्र आत्माଙ୍କ नामରେ आमेन। ଆମ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଅନୁଗ୍ରହ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ପ୍ରେମ ଓ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କ ସହଭାଗିତା ଆପଣମାନଙ୍କ ସଙ୍ଗେ एवं आत्मा संगे रहो। ଆଇ ଭଉଣୀମାନେ ଏହି ପବିତ୍ର ରହସ୍ୟକୁ ପାଳନ କରିବା ନିମନ୍ତେ ନିଜ ନିଜକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ପାଇଁ ଆସନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ପାପ ସ୍ୱୀକାର କରିବା। सर्वशक्तिमान परमेश्वर एवं आत्मा संगे हे मोर भाई भौणी माने ମୁଁ ସ୍ୱୀକାର କରିଛି ମୋର ଦୋଷ ମୋର କୃତଜ୍ଞ ଦୋଷ ହେତୁ ମୋର ଚିନ୍ତାରେ ମୋର ବାକ୍ୟରେ ମୋର କାର୍ଯ୍ୟରେ ମୋର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ପାଳନରେ ଅତ୍ୟଧିକ ପାପ କରିଅଛି। ଅତଏବ ଆମର ପ୍ରଭୁ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟରେ ମୋର ନିମନ୍ତେ ନିବେଦନ କରିବା ପାଇଁ କ୍ଷୀରକୁମାରୀ କନ୍ୟା ମାରିଆଙ୍କୁ ସକଳ ଦୁଃଖ ଶାନ୍ତିକୁ ଏବଂ ଆପଣମାନଙ୍କୁ हे मोर भाई भौणी माने ମୁଁ ବିନତି କରୁଅଛି। सर्वशक्तिमान परमेश्वर आत्माଙ୍କ ପ୍ରତି ସଦୟ ହୁଅନ୍ତୁ ଏବଂ ଆତ୍ମାଙ୍କ ସକଳ ପାପ କ୍ଷମା କରି ଆତ୍ମାଙ୍କ ଅନନ୍ତ ଜୀବନ ପ୍ରତି ପରିଚାଳନା କରନ୍ତୁ। आमीन। हे प्रभु दया करो, हे प्रभु दया करो, हे ख्रीष्ट दया करो, हे ख्रीष्ट दया करो, हे प्रभु दया करो। हे प्रभु दया करो। ଆମେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା। हे सर्वशक्तिमान करुणामय परमेश्वर समस्त क्षतिर आम्भमान रक्षा कर, आम्भमान आत्मिक स्वाधीनता प्रदान कर, आम्भमान मन शरीर को समस्त प्रतिबंधक मुक्त कर, जेपरि आम्भमाने तुमर इच्छा साधन करिपारिबे यह आमे भिक्षा करू तुम्हार पुत्र आम्भमान प्रभु यीशु ख्रीष्टଙ୍କ मध्यस्थताय जे तुम एवं पवित्र आत्माଙ୍କ संगे एक ईश्वर के जीवन धारण करता राजत्व करती जुगे जुगे आमीन। प्रथम वचन समस्त मंडली प्रति प्रेरित पालक पत्र पाठ अध्याय 14 पद संख्या 14 रु 21 पद पर्यंत मो ज्योति नानक मध्य प्रभु यीशुଙ୍କର ଯାଜକ ରୂପେ ନିଯୁକ୍ତି ଯେପରି ସେମାନେ ଗାୟ ନୈବେଦ୍ୟ ରୂପେ ନିଜକୁ ଉତ୍ସର୍ଗ କରିପାରିବେ। ଭାଇମାନେ ମୁଁ ସଠିକ ଭାବରେ ଜାଣେ ଏକାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦେବ ନାହିଁ ତୁମମାନଙ୍କର ଦେଶ ଯେପରି ଉତ୍ତମ ସେହିପରି ପରସ୍ପର ପ୍ରତି ତୁମେମାନେ ସୁଶିକ୍ଷିତ ଅଟ। ତଥାପି ଗୋଟିଏ ଦିଗରେ ତୁମମାନଙ୍କୁ ବାରମ୍ବାର ସ୍ମରଣ କରେ ଅନ୍ୟ ପକ୍ଷରେ ଈଶ୍ୱର କାର୍ଯ୍ୟରେ ମୋର ଦାୟିତ୍ୱ ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବା ପାଇଁ ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କ ନିକଟକୁ କିଛି ଚାପ ଦେଇ ଲେଖିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହେବି। ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ମୋତେ ଯାଜକ ପଦରେ ନିଯୁକ୍ତି କରିଥିବାରୁ ମୋର ଯାଜକୀୟ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ପାଳନ କରିବା ପାଇଁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଠାରୁ ସୁସମାଚାର ଆଣି ଅଣଜିଓମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ତାହା ପ୍ରଚାର କରିବାକୁ ପଡୁଛି ଏବଂ ସେମାନଙ୍କୁ ଯେପରି ନିଜକୁ ଗ୍ରାହ୍ୟ ନୈବେଦ୍ୟ ରୂପେ ଉତ୍ସର୍ଗ କରିପାରିବେ ପୁଣି ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପବିତ୍ରୀକୃତ ହେବେ। ଏଥିପାଇଁ ଯତ୍ନବାନ ହେବାକୁ ପଡୁଛି। ହୁଏତ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଯୋଗରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ସକାଶେ ଯାହା ମୁଁ ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କରିପାରିଛି ସେଥିରେ ଦର୍ପ କରିବାର ମୋର କାରଣ ଅଛି। ଅବଶ୍ୟ ମୁଁ ଯାହା କହିବାକୁ ସାହସ କରୁଛି ତାହା ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ହିଁ କାମ ଯେ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କ ଶକ୍ତିରେ ଏବଂ ମୋର କଥାର ବିଚିତ୍ର କର୍ମଗୁଡ଼ିକରେ ସାହାଯ୍ୟରେ ଅଣଜିନ୍ଦୀମାନଙ୍କୁ ଆଜ୍ଞା ବହନ କରିଅଛନ୍ତି। ଏହିପରି ଜେରୁସାଲେମଠାରୁ ଇଲେରିକ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିସ୍ତୃତ କ୍ଷେତ୍ରରେ ମୁଁ ପାର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ସୁସମାଚାର ପ୍ରଚାର କରିପାରୁଛି। ତଥାପି ମୋର ଗୋଟେ ଧାର୍ଯ୍ୟ ପନ୍ଥା ହେଉଛି ମୁଁ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଚାର କରିଥିବା ସ୍ଥଳରେ କେବେ ହିଁ ପ୍ରଚାର କରିନାହିଁ, କାରଣ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କର ପୁରାଦିନ ମୁଁ ଘର କରିବାକୁ ଚାହେଁ ନାହିଁ। ଅନ୍ୟ ପକ୍ଷରେ ସବୁବେଳେ ଚେଷ୍ଟା କରି ଆସିଛି ଏହି ଶାସ୍ତ୍ର ବାକ୍ୟ ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବା ପାଇଁ। ଯେଉଁମାନେ ତାହାଙ୍କ ସମ୍ବାଦ ପାଇନାହାନ୍ତି ସେମାନେ ଦେଖିବେ ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ଶୁଣିନାହାନ୍ତି ସେମାନେ ବୁଝିବେ। ଏହା ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟ।
ଈଶ୍ୱରକୁ ଧନ୍ୟବାଦ। हे सकाळ दिसा प्रभु करुणे सरे आनंद भरी गौर हे सकाळ दिसा प्रभु करुणे सरे आनंद भरी गौर आसर जिते सेवा कर सरे कौना मोहि मत कर आनंद से गान कर अनुजाई पुण्य सुसमाचार पाठ अध्याय 16 पद संख्या 1 रु 8 पद पर्यंत जीशु निज शिष्य मान को कहिले जने धनी व्यक्ति थिले जहार जने गुमास्ता थिला ता विरुद्ध अभियोग अणागला जे से तांको संपत्ति अपव्यय करुछि तेणु से ताको डाकी पचारे मु तुम विषय ये सब कौन शुणुची तुम परिचालन हिसाब दियो कारण तुम्हें आउ मोर गुमास्ता हो रही पार ना गुमास्ता मने मने भाविला मुझे कौन करे मोर मणिब मते कामर काढ़ी माटी खोलिबा मोर बल ना भिक मागिबा मते लज्जा लाଗୁଛି किंतु गुमास्ता पदवी बरखास्त होला परे लोकमाने जेपरि मते सेमानक मुहरे ग्रहण करिवे एथि पई कोन करबा हेबो ताहा मु जाने तेणु से मुनिवर फाटक मानकु जन जन करी डाकिला प्रथम जन को पचारिला तुमे मो मुनिवर पर केते मन नैछ से कहिला 100 मोहर अधिक देव गुमास्ता ताको कहिला ए नियम तुमर बसी एवं बसी शीघ्र 50 रख तापरे से अन्य जन को पचारिला तुमे केते ऋण नैछ से उत्तर देला 100 मान ग्रहण से ताको कहिला ए नियम तुमर बसी एवं 80 रख मुनि बसे ही असाधु गुमास्ता को प्रशंसा करे कारण से चतुरतार सह कार्य करथिला कारण ए जुगर संतान माने निज पीढ़ीर लोक मान सहित कारोबार ज्योतिर संतान मान अधिक चतुर यह प्रभुकर पुण्य सुसमाचार हे प्रभु यीशु ख्रीष्ट तुमरा प्रशंसा हे प्रेज द लॉर्ड 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 हालेलुया 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 धन्यवाद यीशु धन्यवाद यीशु धन्यवाद यीशु धन्यवाद यीशु प्रभु 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 प्रभु
ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଆମେ ଜାଣିପାରିବା ଲେଖା ଅଛି, ଯେଉଁମାନେ ଟଙ୍କା ପଇସାକୁ ଭଲ ପାଆନ୍ତି ଧୀରେ ଧୀରେ ସେମାନେ ଅନେକ ଦୁଷ୍ଟ କର୍ମର ସାଥୀ ହୋଇଯାନ୍ତି। ଧନ ସମ୍ପତ୍ତିକୁ ଭଲ ପାଇଲେ ଧୀରେ 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 ସେମାନେ ଦୁଷ୍ଟ କର୍ମରେ ଲିପ୍ତ ହୋଇଯିବେ। ତାପରେ ଆମେ 17-18 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ଯଦି ପଢିବା ଆହୁରି ସେହିପରି ଭାବରେ ଲେଖା ଅଛି। ଆଜିର ଲୋକମାନେ, ଆଜିକାଲିର ଲୋକମାନେ କିପରି ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ଉପରେ ଧରୁଛନ୍ତି। ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ହଉଛି, ଟଙ୍କା ପଇସା ହଉଛି, ଯଦି ତା ଉପରେ ମନ କରିବେ, ତାକୁ ଭଲ ପାଇବେ, ଏହା ହେବ ପ୍ରଥମ କାରଣ ପାପ କରିବା ପାଇଁ। ପ୍ରଥମ ତିମୋଥୀ 6 ଆମେ ଦେଖିଲୁ 9-6 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପଢିଲେ ଆମେ ଜାଣିବା ଏହି ଧନ ସମ୍ପତ୍ତିକୁ ଭଲ ପାଇବା ହଉଛି ପ୍ରଥମ କାରଣ ପାପରେ ପଶିବା ନିମନ୍ତେ। ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ଆସନ୍ତୁ ଆମର ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ବିଷୟରେ ଆଜି ଆମେ ଯେଉଁ କାହାଣୀ ଶୁଣୁଛୁ, କେତେ ସୁନ୍ଦର ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ। ଈଶ୍ୱର କହୁଛନ୍ତି, ଯୀଶୁ କହୁଛନ୍ତି, ଜଣେ ଗୁମାସ୍ତା ସେ ଯେତେବେଳେ ଅପବ୍ୟୟ କଲା, ଖରାପ ବ୍ୟବହାର କଲା ତାର ମାଲିକର ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ଉପରେ, ମାଲିକ ତାକୁ କାଢ଼ିଦେବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କଲେ। ଏ କଥା ଜାଣି ସେ ବୁଝିପାରିଲା ସେ ମାଲିକଙ୍କ ପାଖରୁ ତଡ଼ି ଖାଇଲା ପରେ, ବାହାରିଲା ପରେ ଲୋକମାନେ କିପରି ତାକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବେ, ସେ ଅନୁସାରେ ସେ ନିଜେ ଚାଲାକି ହେଇ ନିଜ ସ୍ଥାନ ପରେ ପରେ ହେବ ସେ ବିଷୟରେ ସେ ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଡାକି ଡାକି ସେ ଋଣକୁ କମେଇ କମେଇ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଦେଉଛନ୍ତି। ଫଳରେ ମାଲିକ ଜାଣିବନି, ଫଳରେ ଲୋକମାନେ ତାକୁ ଭଲ ପାଇବେ। ଏଠାରେ ଆମେ ଜାଣିଛୁ ସେ ଯେତେବେଳେ ଏହିପରି ଋଣକୁ କମେଇ ଦେଲା ଲୋକମାନଙ୍କର, ଆଉ ମାଲିକ ଜାଣିଲା କି ଏ ଚତୁରତାର ସହ କାମ କରୁଛି, ତେଣୁ ମାଲିକ ତାକୁ ପ୍ରଶଂସା କରୁଛନ୍ତି। ମାଲିକ ତାକୁ ପ୍ରଶଂସା, ମୁନିବ ସେହି ଅସାଧୁ ଗୁମାସ୍ତାକୁ ପ୍ରଶଂସା କଲେ, କାରଣ ସେ ଚତୁରତାର ସହ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥିଲେ। ମାଲିକ ଅସାଧୁ ଗୁମାସ୍ତା, କାହିଁକି ସେ ଅପବ୍ୟବହାର କରିଛି, ମାଲିକର ଧନ ସମ୍ପତ୍ତିକୁ ଠିକରେ ବ୍ୟବହାର କରିନାହିଁ, ତାହେଲେ ସେ ସାଧୁ ବ୍ୟକ୍ତି ନଥିଲା। ଅସାଧୁ ଗୁମାସ୍ତାକୁ ପ୍ରଶଂସା କଲେ। ଏଥିରୁ ବେଳେ ବେଳେ ଏହି ସୁସମାଚାର ସମସ୍ତେ ଆମେ ଏମିତି ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରିଥାଉ, କ'ଣ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଅସାଧୁ ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ପ୍ରଶଂସା କରୁଛନ୍ତି, ଚାଲାକି ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ପ୍ରଶଂସା କରୁଛନ୍ତି। କେତେ ସୁନ୍ଦର ତାର ସହିତ ସେ ଚାଲାକି ହେଇ ଲୋକମାନେ ଯେତେବେଳେ ଯେଉଁମାନେ ସହୀ ଦେଇଥିଲେ ସେମାନଙ୍କୁ ଅସ୍ୱୀକାର। ତେଣୁକରି ଆମେ କ'ଣ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରୁଛୁ, ଯୀଶୁ ତାକୁ ପ୍ରଶଂସା କରୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଆଜିକାଲି ଆମେ ମଧ୍ୟ ଏପରି ଚାଲାକି ହେଲେ ଈଶ୍ୱର ଆମକୁ ପ୍ରଶଂସା କରିବେ। ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ଉପରେ ଚାଲାକି ହେଇ ଆମେ କିପରି ନେଇପାରିବା, ଧନ ସମ୍ପତ୍ତିକୁ ଯେତେ ଜୋର କରିପାରିବା ଚାଲାକି ଭାବରେ, ହେଲେ ଈଶ୍ୱର ଆମକୁ ପ୍ରଶଂସା କରିବେ। ଏହିପରି ଗୋଟିଏ ଆମେ ବ୍ୟାଖ୍ୟା ଆମେ ବୁଝିପାରୁଛୁ, କିନ୍ତୁ ଏପରି ନଥିଲା। ଅନେକ ଲୋକମାନେ ଯୀଶୁକୁ କୁହନ୍ତି, ଯୀଶୁ ପ୍ରଶଂସା କରୁଛନ୍ତି ନା, ଏଠାରେ ଯୀଶୁ ସେ ଅସାଧୁ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ କେବେ ପ୍ରଶଂସା କରୁନାହାନ୍ତି। କାହିଁକି? ତା ପର ଶବ୍ଦ ଆମେ ଯୀଶୁ ଯାହା କହିଲେ ତାହା ଦେଖିବା ଅଛି। କ'ଣ କହିଲେ? ଏହି ଯୁଗର ଲୋକମାନେ ଜ୍ୟୋତିର ସନ୍ତାନ ମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଚତୁର, ଅର୍ଥାତ୍ ଏହି ଯୁଗର ଲୋକମାନେ କିଏ ଆଉ ଜ୍ୟୋତିର ସନ୍ତାନ ମାନେ କିଏ? ଏହି ଯୁଗର ଲୋକମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ଯୀଶୁଙ୍କ ପାଇଁ ଯେଉଁମାନେ ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ପଛରେ ଥିଲେ, ଯେଉଁମାନେ ଟଙ୍କା ପଇସାକୁ ଲୋଭ କରିବେ, ଏମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ଏହି ଯୁଗର ସନ୍ତାନ। ଅର୍ଥାତ୍ ଆମେ ସମସ୍ତେ, ଆମେ ଯଦି ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ଟଙ୍କା ପଛରେ ଧାଉଛୁ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ ଛାଡ଼ି ଦେଉଛୁ, ତାହେଲେ ଏହି ଯୁଗର ସନ୍ତାନ ଆମେ ସମସ୍ତେ। ଜ୍ୟୋତିର ସନ୍ତାନ କିଏ? ଜ୍ୟୋତିର ସନ୍ତାନ ହେଉଛନ୍ତି ସବୁବେଳେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଆଲୋକରେ ଚାଲିବା ପାଇଁ କହିବେ। ଅର୍ଥାତ୍ ଆମେ ଯଦି ଆଲୋକରେ ରହିବା, ତାହେଲେ ଏଇଟା ସାଧାରଣ କଥା ଯେ ଆଲୋକରେ ଆମେ କୌଣସି ଚୋର କାମ କରିପାରିବା ନାହିଁ। କାହିଁକି? ସମସ୍ତେ ଦେଖିଲେ ଯାହା ସବୁ ଚୋର କାର୍ଯ୍ୟ କରାଯାଏ, ଯାହା ସବୁ ଅସାଧୁ କାର୍ଯ୍ୟ କରାଯାଏ, ତାହା ଲୁଚି ଲୁଚି କାର୍ଯ୍ୟ କରାଯାଏ, ଯେଉଁଟା ସମସ୍ତେ ଦେଖିପାରିବେ ନାହିଁ।
ଅନ୍ଧାରରେ କରାଯାଏ। କିନ୍ତୁ ଆଲୋକରେ ଆମେ ସମସ୍ତଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ତାହା କରିପାରିବା କି ନାହିଁ? ତେଣୁ ଆଲୋକର ସନ୍ତାନମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ସବୁ ବଚନ ଅନୁସାରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତି, ଜୀବନଯାପନ କରନ୍ତି, ସେମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ଆଲୋକର ସନ୍ତାନ। ହେଲେ ଯୀଶୁ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି? ଏ ଯୁଗର ସନ୍ତାନମାନେ ଆଲୋକର ସନ୍ତାନମାନଙ୍କୁ ଅଧିକ ଚତୁର ଅଛନ୍ତି। ଅର୍ଥାତ୍ ଆଲୋକର ସନ୍ତାନମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଯୀଶୁ ହେଉଛନ୍ତି ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି। ଆଲୋକର ସନ୍ତାନମାନଙ୍କୁ ସେ ପ୍ରଶଂସା କରୁଛନ୍ତି, ଏଇ ଯୁଗର ସନ୍ତାନ ନୁହେଁ। ତେଣୁ ଯେଉଁମାନେ ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ଚୋର କାର୍ଯ୍ୟରେ ଲିପ୍ତ ରହିବେ ସେମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ମନ୍ଦ କାର୍ଯ୍ୟର ଏହି ଅସାଧୁ ମସ୍ତା ପରି ଜଣେ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି, ଯାହା ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ କଦାପି ପ୍ରଶଂସା କରନ୍ତି ନାହିଁ। ତେଣୁ ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ଏହି ସୁସମାଚାରକୁ ଦେଖି ଆମେ ଭୁଲ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରିବା ନାହିଁ। ଆମେ ଜାଣିଅଛୁ ସମସ୍ତ ଧନ ସମ୍ପତ୍ତିର ମାଲିକ ହେଉଛନ୍ତି ଈଶ୍ୱର ନିଜେ। ଆମେ ତାହା ନିୟମାବଳୀ ପୁସ୍ତକ ନିୟମାବୃତ୍ତି 8:18 ତାହା ଆମେ ଦେଖିପାରିବା। ଲେଖା ଅଛି, ଆପଣଙ୍କୁ ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ସଞ୍ଚୟ କରିବାର ଶକ୍ତି ସେହି ସଦାପ୍ରଭୁ ପରମେଶ୍ୱର ଆମକୁ ଦିଅନ୍ତି। ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ସବୁ କିଛିର ସଞ୍ଚୟ କରିବାର ଯେଉଁ ଶକ୍ତି, ଚତୁରତା, ଆଇଡିଆ, ସେହି ଚାଲାକି କାମ କିଏ ଦିଅନ୍ତି? ଈଶ୍ୱର ନିଜେ। ତେଣୁ ସେ ହେଉଛନ୍ତି ସବୁ କିଛିର ମାଲିକ। ଆମେ ହେଉଛୁ ସେ ମାଲିକଙ୍କର ଗୁମାସ୍ତା। ତେଣୁକରି ସଦାପ୍ରଭୁ ପରମେଶ୍ୱର ମାଲିକର ଆମେ ସମସ୍ତେ ଗୁମାସ୍ତା। ଏହି ଧରା ପୃଥିବୀ ଆମମାନଙ୍କୁ ଯତ୍ନ ନେବା ପାଇଁ ସେ ଦେଇଅଛନ୍ତି। ଏହି ଧରା ପୃଥିବୀର ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ସବୁ କିଛିକୁ ଯତ୍ନ ନେବା ପାଇଁ ସେ ଦେଇଅଛନ୍ତି। ତେଣୁକରି ଆମେ ସେ ସବୁକୁ ସାଧୁତାର ସହିତ ଯତ୍ନ ନେବା ଉଚିତ। ଧନ ସମ୍ପତ୍ତିକୁ ନଷ୍ଟ କରିବା ନାହିଁ, ବରଂ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଦାନ ଦେବା। ଆମେ ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ପଛରେ ଖାଇବା ନାହିଁ, ବରଂ ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ଆମ ପଛରେ ଥାଏ। ତେଣୁକରି ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ଆଜି ଆସନ୍ତୁ ଆମେ ଧନୀ ଲୋଭୀ ହେବା ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଆମେ 10 ଆଜ୍ଞାର ଲୋଭୀ ହେବା, ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଆଜ୍ଞାର ଲୋଭୀ ହେବା। ଏହି ହେଉଛି ସମସ୍ତ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରକୃତ ଅସଲ ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି, ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବଚନ ବାକ୍ୟ। ଏ ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ପଛରେ ଆମେ ଖାଇବା ଉଚିତ। ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ଏହି ବାକ୍ୟ ହେଉଛି ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କର ଧନ। କ'ଣ ପାଇଁ? ବାକ୍ୟ ହେଉଛନ୍ତି ଈଶ୍ୱର, ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟ, ଈଶ୍ୱର ନିଜେ। ଏହି ବାକ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ସେ ଆମ ସହିତ ରହିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କଲେ। ଆମ ରୂପ ନେଲେ, ବାକ୍ୟ ଆମ ରୂପ ନେଲେ, ଜୀବନ୍ତ ରୂପ ନେଲା। ତେଣୁ ଏହି ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ପଛରେ ଆମେ ଖାଇବା ଦରକାର। ଆଉ ଆମେ ଯେ ଟଙ୍କା ପଛରେ ଖାଉଛୁ ସେଥିରେ ନ ପଡ଼ି, ପାପ କାର୍ଯ୍ୟରେ ନ ପଡ଼ି ଆମେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପଛରେ ଖାଇବା ଦରକାର। ଆସନ୍ତୁ ଆମେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା। ଈଶ୍ୱର ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ।
ଯେପରି ମୋର ଆପଣଙ୍କର ନୈବେଦ୍ୟ ସର୍ବଶକ୍ତିମାନ ପିତା ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଗ୍ରହଣ ଯୋଗ୍ୟ ହୁଏ। ନିଜ ଶରଣର ମହିମା ଓ ଗୌରବ ଦେବମାନଙ୍କ ଧାଇ ପ୍ରିୟ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାମୟ ମଙ୍ଗଳ ନିମନ୍ତେ ପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କର ସ୍ୱରୂପୀ ନୈବେଦ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତୁ। हे प्रभु आमे प्रभुଙ୍କର ମୁଖ୍ୟ ସ୍ମରଣାର୍ଥ ଉତ୍ସର୍ଗ କରୁଥିବା ନୈବେଦ୍ୟ ସ୍ନାନରେ ଗ୍ରହଣ କର ଏବଂ ତାହାଙ୍କୁ ପ୍ରେମମୟ ଭାବରେ ଅନୁସରଣ କରିବାକୁ ସାହାଯ୍ୟ କର। ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ମଧ୍ୟସ୍ଥତାରେ ଏହା ଆମର ସବିନୟ ନିବେଦନ। ଆମେନ୍। ପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କ ସଙ୍ଗେ ରୁହନ୍ତୁ। ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ଆତ୍ମା ସଙ୍ଗେ ରୁହନ୍ତୁ। ହୃଦୟ ଉତ୍ତୋଳନ କରନ୍ତୁ। ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପ୍ରତି ଆମର ହୃଦୟ ଉତ୍ତୋଳନ କରୁଛୁ। ଆମର ପ୍ରଭୁ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଧନ୍ୟବାଦ କରିବା। ତାହା କରିବା ଉଚିତ ସଙ୍ଗତ। हे प्रभु पवित्र पिता सर्वशक्तिमान सनातन परमेश्वर ଆମର ପ୍ରଭୁ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ମଧ୍ୟସ୍ଥତାରେ ସର୍ବଦା ସର୍ବତ୍ର ତୁମକୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବା ଏକାନ୍ତ ଉଚିତ ଓ ସଙ୍ଗତ ଆମର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଓ ଆମର ପରିକ୍ରମ। ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ପୂର୍ଣ୍ଣତାରେ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସମାଧାନ କରି ତୁମେ ସକଳ ସୃଷ୍ଟିକୁ ନବୀକରଣ କରିବାକୁ ପ୍ରସନ୍ନ ହୋଇଛ। ଯଦିଓ ସେ ଈଶ୍ୱର ରୂପୀ ଥିଲେ ତଥାପି ସେ ନିଜକୁ ନିଃସ୍ୱ କଲେ ଏବଂ ତାହାଙ୍କ ସ୍ୱରୂପ ଦ୍ୱାରା সকল সৃষ্টিকে শান্তি প্রদান করে। সুতরাং সে সকল সৃষ্টি মধ্যে উচ্চ পদবী অধিষ্ঠিত হয়েছেন এবং তাহার প্রাজ্ঞ ক্ষমতারে সমস্ত প্রতি অনন্ত পরিত্রাণের উৎস হয়েছেন। অতএব স্বর্গদূত মহাত্মাମାନଙ୍କ সঙ্গে সিংহাসন উপবিষ্ট আধিপত্যবর্গଙ୍କ সঙ্গে ও সকল স্বর্গীয় বাহিনীর পরাক্রম সঙ্গে তুম্ভ মহিমার অবদান করি আমি অবিরত প্রশ্রী করুন। পবিত্র 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 স্বর্গীয় বাহিনী প্রভু পরমেশ্বর স্বর্গমধ্য পরিপূর্ণ ঊর্ধ্বলোকে পরাজয় ধনচিত্র প্রণালী ঊর্ধ্বলোকে পরাজয়। हे प्रभु हे वास्तवरी पवित्र तुम हे समस्त पवित्रतार उৎস। অতএব আম্ভেমানে জমিনে উদাহরণ করি ଏହି ଉପହାର କରି ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଥିଲେ ବାଉଚନ୍ୟ ପ୍ରେରଣ କରି ପବିତ୍ର କର ଯେପରି ସେଗୁଡ଼ିକ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ଶରୀର ଓ ଦେହରେ ପରିଣତ ହେବ। ବିଶ୍ୱାସଘାତକତା ସହ୍ୟ କରି ସ୍ୱଇଚ୍ଛାରେ ଯାତ୍ରା ଭୋଗ କରିବା ସମୟରେ ଯୀଶୁ ରଖିନେଲେ ଓ ତୁମକୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଇ ତାହା ଖଣ୍ଡ କଲେ ଏବଂ ନିଜର ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କୁ ତାହା ସେ କହିଲେ ତୁମେ ସମସ୍ତେ ଏହା ନିଅ ଏବଂ ଏଥିରୁ ଭୋଜନ କର କାରଣ ଏହା ମୋର ଶରୀର ଯାହା ତୁମମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ବଳି ଦିଆଯିବ। ସେହିପରି ଭାବେ ରାତ୍ରି ଭୋଜନ କରି ସେ ପାନପାତ୍ର ନେଲେ ପୁନର୍ବାର ତୁମକୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଲେ ଏବଂ ନିଜର ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କୁ ତାହା ଦେଇ ସେ କହିଲେ ତୁମେ ସମସ୍ତେ ଏହା ନିଅ ଏବଂ ଏଥିରୁ ପାନ କର କାରଣ ଏହା ମୋର ବୁଦ୍ଧିର ପାନପାତ୍ର ନୂତନ ଚିରସ୍ଥାୟୀ ବ୍ୟବସ୍ଥାର ବୁଦ୍ଧିର ଯାହା ତୁମମାନଙ୍କ ତଥା ଅନେକଙ୍କ ପାଇଁ ପାପ କ୍ଷମା ନିମନ୍ତେ ଢାଳି ଦିଆଯିବ। ମୋର ସ୍ମରଣାର୍ଥେ ତୁମେମାନେ ଏହା କର। विश्वासर रहस्य हे प्रभु आपने से एक वचन करो एवं एक पात्र पान करो तुम्हें तुम्हारा करने वचन करो आगे गए तुम्हारे पुत्र को सना करो। हे प्रभु आम्भेमाने ख्रीष्ट मृत्यु पुनरुत्थान स्मारक पालन करने समय तुम्भ सम्मुखें उपस्थित रही तुम्भर सेवा करने पाई तुम आमको योग्य विवेचित कर तुमको धन्यवाद दे यही जीवन रोटी मुक्तिर पानपात्र तुमको अर्पण कर आम्भेमाने सविनय प्रार्थना करछे ख्रीष्टଙ୍କର ଶରୀର ଓ ବୁଦ୍ଧିରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରୁଥିବା ସମସ୍ତେ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ଦ୍ୱାରା ସମ୍ମିଳିତ ହୋଇ ଏକ ହୋଇପାରିବେ। हे प्रभु ସମୁଦ୍ର ଭୂମଣ୍ଡଳରେ ବିସ୍ତୃତ ତୁମର ଧର୍ମମଣ୍ଡଳୀକୁ ସ୍ମରଣ କର ଏବଂ ଆମର ପୁଣ୍ୟ ପିତା ଫ୍ରାନ୍ସିସ୍ ଆମର ଧର୍ମାଧ୍ୟକ୍ଷ ଶରତଚନ୍ଦ୍ର ନାୟକ ଏବଂ ଜାତିବାଦଙ୍କ ସଙ୍ଗେ ସମଗ୍ର ଧର୍ମମଣ୍ଡଳୀକୁ ପ୍ରେମର ପରିପୂର୍ଣ୍ଣତା ପ୍ରତି ପରିଚାଳନା କର
ପୁନଃ ମାନିତ୍ରାଗତ ଆପଣମାନଙ୍କର ଭାଇ ଓ ଭଉଣୀମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ତଥା ତୁମର ମୁଖରେ ମୁକ୍ତି ଲାଭ କରିଥିବା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କର। ସେମାନଙ୍କୁ ଶ୍ରୀମୁଖର ଆନନ୍ଦ ପ୍ରତି ସ୍ୱାଗତ କର। ଆମେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କ ପ୍ରତି ସଦୟ ଯେପରି ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ବାଟ ପୁଣ୍ୟ କୁମାରୀମାନେ ତାଙ୍କର ପବିତ୍ର ଭକ୍ତ ସାତ୍ୟସିକ ଧନ୍ୟ ପ୍ରେରିତଗଣ ଏବଂ ଯୁଗେ ଯୁଗେ ତୁମକୁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରୁଥିବା ସକଳ ସାଧୁସାଧ୍ୟଙ୍କ ସଙ୍ଗେ ଆମ୍ଭେମାନେ ଅନନ୍ତ ଜୀବନର ଶୁଭ ରାଜି କରିବାକୁ ଯୋଗ୍ୟ ଏବଂ ତୁମ ପୁତ୍ର ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ମଧ୍ୟ ସୁତାରି ତୁମର ପ୍ରଶଂସା ଓ ଗୌରବ ଗାନ କରିପାରିବୁ। ତାହାଙ୍କ ଦ୍ୱାର ଓ ତାହାଙ୍କ ସହ ଓ ତାହାଙ୍କ ହେ ସର୍ବଶକ୍ତିମାନ ପିତା ପରମେଶ୍ୱର ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କ ସହ ସକଳ ମହିମା ଓ ଗୌରବ ତୁମରି ଯୁଗେ ଯୁଗେ ଆମେନ୍। ତ୍ରାଣକର୍ତ୍ତା ଆଦେଶରେ ଏବଂ ତାହାଙ୍କର ଦିବ୍ୟ ଶିକ୍ଷାର ଅନୁପ୍ରାଣିତ ହୋଇ ଆମେ ଭରସାର ସହ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା। ହେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ସ୍ୱର୍ଗସ୍ଥ ପିତା, ତୁମର ନାମ ପୂଜିତ ହେଉ, ତୁମର ରାଜ୍ୟ ଆସୁ, ଯେପରି ସ୍ୱର୍ଗରେ ସେପରି ମର୍ତ୍ତ୍ୟରେ ତୁମର ଇଚ୍ଛା ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଉ। ଆଜି ଆମମାନଙ୍କୁ ଆହାର ଦିଅ, ଆମମାନେ ଯେପରି ନିଜ ଅପରାଧକୁ କ୍ଷମା କରୁ, ସେପରି ଆମର କ୍ଷମା କର। ପ୍ରଲୋଭନରେ ପଡ଼ିବାକୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଛାଡ଼ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ରକ୍ଷା କର। ହେ ପ୍ରଭୁ, ଆମେ ବିନତି କରୁ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ସକଳ ମନ୍ଦିର ରକ୍ଷା କର ଏବଂ ସଦୟରେ ଆମ ଜୀବନ କାଳ ଶାନ୍ତି ଦିଅ। ତୁମର ଅପାର କରୁଣାରେ ଆମେ ଯେପରି ସର୍ବଦା ପାପ ମୁକ୍ତ ହେଉ ଏବଂ ସକଳ ଉଦ୍ବେଗରୁ ରକ୍ଷା ପାଇବୁ। ଆମ୍ଭେମାନେ ସେହି ଦିନର ଅପେକ୍ଷାରେ ରହିଅଛୁ ଯେବେ ଆମର ମୁକ୍ତିଦାତା ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ପୁନର୍ବାର ଆଗମନ କରି ଆମର ମଙ୍ଗଳମୟ ଆଶା ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବେ। हे प्रभु जीशु ख्रीष्ट, तुम्हें निज प्रेरितମାନଙ୍କୁ କହିଛ, ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଶାନ୍ତି ରଖି ଯାଉଛି, ମୋର ଶାନ୍ତି ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କୁ ଦେଉଛି। ତୁମେ ଆମର ପାପ ପ୍ରତି ନୁହେଁ, କିନ୍ତୁ ତୁମ ମଣ୍ଡଳୀର ବିଶ୍ୱାସ ପ୍ରତି ଦୃଷ୍ଟିପାତ କର ଏବଂ ସଦୟ ପାଇଁ ତୁମର ଇଚ୍ଛା ପ୍ରକାରେ ଆମମାନଙ୍କୁ ଶାନ୍ତି ଓ ସଦା ପ୍ରଦାନ କର। ତୁମେ ଯୁଗେ ଯୁଗେ ଜୀବନ ଧାରଣ ରାଜତ୍ୱ କରୁଅଛ। ଆମେନ୍। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଶାନ୍ତି ଆପଣମାନଙ୍କ ସଙ୍ଗେ ସର୍ବଦା ରହୁ। ପରସ୍ପରକୁ ଶାନ୍ତିର ଅଭିନନ୍ଦନ କରିବା। देखो यही परमेश्वर को मैं सुसाद देखो ताहानु जे जगतर पाप हरण करो धन्य जीवन मैं सुसाद को भजन प्रति निमंत्रित हे प्रभु, तुम्हें जे तुम्हारे प्रवेश करियो से तुम्हारे मुझमें एवं परमात्मा को एवं परमात्मा सुस्पष्ट हो। Amen.
ଆମେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା। हे प्रभु, तुमର पुण्य दान द्वारा तुम ଆମମାନଙ୍କୁ ଯେଉଁ ଖାଦ୍ୟ ଦେଇଅଛ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ତୁମର ଧନ୍ୟବାଦ କରୁ। ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ଉପରେ ତୁମର ଅନୁଗ୍ରହ ଢାଳିଦିଅ ଏବଂ ତୁମର ସ୍ୱର୍ଗୀୟ ଅନ୍ନ ବଳରେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ତୁମର ସେବାରେ ଏକାଗ୍ର କର। ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ମଧ୍ୟସ୍ଥତାରେ ଏହା ଆମର ସବିନୟ ନିବେଦନ। ଆମେନ୍। ପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କ ସଙ୍ଗେ ରୁହନ୍ତୁ। ଦେବର ଆତ୍ମା ସଙ୍ଗେ ରୁହନ୍ତୁ। ସର୍ବଶକ୍ତିମାନ ପରମେଶ୍ୱର ପିତା ଓ ପୁତ୍ର ଏବଂ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ଆମେନ୍। ଦିବ୍ୟ ଯଜ୍ଞ ସମାପ୍ତ। ଆପଣମାନେ ଯାଆନ୍ତୁ ଏବଂ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସୁସମାଚାର ଘୋଷଣା କରନ୍ତୁ। परमेश्वर धन्यवाद।